हाँ जी वीडियो देखते पंजाबी बेस्ट फॉर एवर के सारे टब्बर नूं जी अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना वीर राणा खालिद मकबूल एक होर नवीं वीडियो के नाल तुहाडे सामने ते तुहानूं सारिआं नूं कहना जी जी आयां नूं सत बिस्मिल्ला करदे आं जी अपना अज दा व्लॉग शुरू ते जुड़े रहो साडे नाल। उम्मीद करते हैं भी अज दा व्लॉग भी वधिया होगा। मैं इस वेले हैगा पग्गरों पग्गर क्योंकि हुण वो वेला आ गया भी गाड़ी का वेला आ गया। मक्की का मौसम कल तो अज कल जिद्दां कि तुहानूं दस्सिया सी भी मौसम जिहड़ा आ बड़ा हबस सीगा, हुस्सड़ बनया होया सीगा। अज भी पत्ता कोई नहीं हिलदा, धुप भी बड़ी कड़ाके की निकली हुई हैगी है। तो मैं क्या भी अज जिहड़ा जमीन की अपनी की तैयारी कराने जी। तो देख लो तुसीं मक्की वाला 1.5 किला अपना पहला वाला जिहड़ा सीगा जिहदे चों आपां मक्की चुक्की हैगी है। यह जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੌਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੌਣ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਭਰਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ तकड़े तकड़े मीह पे हैं पर साढ़े इत्थे मीह एडा तकड़ा कोई नहीं पिया हैगा। बाहर ये हो गया भी जमीनां जरूर ठंडियां हो गई पर हुण जमीनां पूरा हबस मार रही। तो कल्ला मैं ही नहीं तुसीं देख रहे भी ट्रैक्टर 2 लगे हुए हो पर मेरे पतरेर ताए दे मुंडे उन्हां दी जमीन भी मक्की वास्ते तैयार करदे। उन्होंने कुछ मक्की पहलां ला भी लई सी पर आपां हुण इकट्ठी लावांगे। अज मैं बी लैन भी जाना समुंदरी ये पिछे चलो ये भी ये हल बन गए जमीन तैयार करनगे। फिर उस तो बाद मैं समुंदरी जाऊँगा तो फिर किराई वाले सोचा पहला मैं ये सीगा भी हत्थां नाल लवाऊँगा पर वो गल ये हैगी भी मीह का कोई पता नहीं। जे जमीन तैयार करके छड़िए 2 दिन 1 दिन जे लेबर नहीं लभदी तो मीह पै गया तो डबल खर्चा आ जूगा। केरा करावांगे प्लांटर दे नाल उहदे नाल भी टाइम बनया होया हैगा। तो ठीक है तुसीं जुड़े रहो साडे नाल जो कुछ है सारी दिहाड़ी दे विच कीता कराया वो थोड़े नाल साझ मैं जरूर करूँगा। चलो चलिए हाँ जी मित्रों लो जी आप चलते हैं हुण समुंदरी तो थानू नाल ही समुंदरी का सफ़र भी करावांगे तो नाले उत्थों बीज लवांगे हैं। चलो चलिए लो जी मित्रों अपना सफ़र करते हैं शुरू। तो यह है जी मेरा सोहना पिंड चक नंबर 452 गाब दे मंडी रमेशा। आ है मेरे सोहने पिंड का गवला बाजार। ये तो तुसीं कई बारी वेख्या। बहरहाल आपां एक वीडियो पूरे पिंड के उत्ते बनानी है तो मैं वो वीडियो इत्थे खलो के बनानी है क्योंकि मेरे पिंड का गवला चौक भी है। लो जी आपां टुर पे समुंदरी वाले नूं रब खैर करे। चलो आओ चल राह दे विच माड़ी मोटी मैं गलबात भी करूँगा पर कैमरा अज मैं ज़्यादातर चला के रखूँ। सड़कां दिखाऊँगा आला दुआला ये वो सारा। अज तो जुड़े रहो वीडियो पूरी देखियो ये ना होए विचों छड्ड के भज्जो। मैं तुहानूं पूरा समुंदरी का सफर मैं तो तुहानूं पता ही हैगा या किहड़ा रोड है दसो भला। हाँ जी ये है जी तांदलिया वाला रोड मेरे पिंड का। जो मैं अपने घरों निकलदा तो पहला इस रोड के उत्ते चढ़दा ये अपने चौक वाले जाने वास्ते हैं।
ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੌਕ ਰਹਿਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੋਪੜ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਪੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਪੜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੱਟ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੜਕੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 448 ਗਾਬੇ ਲਿਸ਼ਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ, 448 ਨਿਸ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ 47 ਮੋੜ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 47 ਮੋੜ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖੰਜਵਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 447 ਗਾਹਪੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤ ਗੁੱਜਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹਿਲਦੀ, ਵੈਸੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 447 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ 47। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕ ਆ ਜੀ 447 ਗਾਹਪੇ ਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੈਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਆਊਗੀ, ਨਹਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਪੋਲਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਆਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਗੋਜਰਾ ਰੋਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੁਝਾਣਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਜਾਹਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੈ ਟੱਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁੜ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਹੈਂ? ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਿਰਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਆਏ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋੜ ਨਾ ਦੀ ਕਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਹੇ, ਵੇਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਲੰਬੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਘਿਰ ਗਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਕੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਕੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਨੇ ਬੁੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰਫਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਵੀਂ, ਆਹਾ ਇਹ ਖਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਇਹਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਖੱਤੇ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨੱਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ ਹੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੜੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੜੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਰੋਂ ਛੱਡਤਾ ਆਖਰ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਲਾ ਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਓਏ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਬਸ਼ੀਰ, ਬੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੇਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਬੀ ਲਿਆ, ਬੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ 1-2 ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਲੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਮਾਰਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਗਾਡੀ ਕਰੀਏ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ 2-3 ਫੋਨ ਆਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਈਏ। ਇਹ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਿਛਲਾ ਟੋਟਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘੇਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਡਬਲ ਵਾਹੀਆਂ, ਡਬਲ ਖਰਚੇ, ਸਿੰਗਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਰਗੀ ਹੋਈ ਆ। 4 ਕਿੱਲੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਗਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਸਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੱਗਰੋ ਪੱਗਰ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਬੱਦਲ ਹਲਕੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲ, ਕਿਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਥਕਾਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੇਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 5-7 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ 10 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 10 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਫੁੱਲ ਖਲਾਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀ ਬਣਨੀ ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਕੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਕੂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾ, 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਤੋਂ ਮੌਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਣ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਲਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖ।